پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ ویکلی ہورسکوپ لے کر اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی AQTV سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 6 مارچ سے لے کر 12 مارچ تک تمام زوڈک سائنس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ناظرین، زنجانی جنتری 2022، 12 امامیہ جنتری 2022، البیرونی تقویم 2022 اور رواں ماہ کا شمارہ ماہنامہ آئینہ قسمت مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں، نمبر سکرین پر موجود ہے، یا اس کی PDF فائل منگوانا چاہیں تب بھی آپ سکرین پر دیے گئے نمبر پہ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے اس کی PDF فائل آرڈر کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ہفتہ تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا۔ 8 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک میں موجود ہوں گا UAE میں۔ میرا قیام اس دفعہ ہے شارجہ میں اور دبئی میں بھی آپ لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا۔ آپ لوگ میرے سے اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن گائیڈنس کے لیے ملاقات کرنا چاہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پہ کال، میسج یا باٹم پہ کال کر کے آپ اپنی انفارمیشن لے سکتے ہیں اپائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ برج حمل ایریز 6 مارچ سے لے کر 12 مارچ تک اس ہفتے کا آغاز اخراجات، ڈپریشن، پریشانی سے ہو سکتا ہے کہ 6 تاریخ اور 7 تاریخ میں کوشش کیجیے گا جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ خلق خدا کی خدمت کرنا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جیسے ہر انسان کی جان اور مال پر واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ جو ہے وہ ضرور نکالا کرے، اسی چیز کو اپناتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی اس حسن عمل کو اپنانا ہے تاکہ پورا ویک آپ لوگ کا بہتر رہے۔ اس ویک میں 6 اور 7 کے بعد اگر دیکھا جائے 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کے جو ایام ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے۔ سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، کسی بھی نئے کام کا ابتدا آغاز ہو سکتی ہے، کسی نئے تعلق یا رشتے سے بھی منسلک ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ویکینڈ کے اوپر فائنینشلی طور پہ یہ ویک آپ لوگ کے لیے بہتر ہے کہ کوئی خوشی بہرحال اس ویک کے اختتام تک آپ لوگوں کو ملتی ہوئی ضرور دکھائی دیتی ہے۔ وہ افراد جو اپنے رزق روزگار سے منسلک ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اپنا ذاتی کام کاج کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فطری طور پہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود عطارد، زحل، پھر زہرہ، مریخ، پلوٹو، یہ تمام کے تمام سیارے آپ کے کریئر کے معاملات میں کچھ پیچیدگیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ کسی بھی چیز میں انویسٹ کرنا یا کسی نئی چیز کی بنیاد رکھنے سے پہلے کسی اچھے اسٹرالوجر سے ضرور کنسلٹ کر لیجئے گا، اور چلتی ہوئی نوکری میں بھی غفلت کے مرتکب نہیں ہونا، ورنہ بلا وجہ نوکری سے ہاتھ دھونا بھی آپ کو پڑ سکتا ہے۔ ابھی پروموشن کا وقت نہیں ہے، ترقی کا وقت نہیں ہے، ابھی ادھورے کاموں کو مکمل کرنے کا وقت ہے۔ اندرون ملک سفر متوقع ہے، ضروری کام کے تحت ہو سکتا ہے۔ دوستوں کی مداخلت سے، مشاورت سے بہت سے معاملات آپ کے سلجھتے ہوئے بھی اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن کچھ ہرڈلز، مشکلات پیدا کی جائیں گی آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے آپ کے کام میں۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ شریک حیات کا تعاون رہے گا، سپورٹ رہے گی، شریک حیات آپ کو حوصلہ دیتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اپنی دل کی باتیں اگر آپ کرنا چاہیں، اپنے لیے کو مشاورت چاہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی مشاورت کیجیے گا، یا شراکت دار جو ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ کریں۔ والدین کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی صحت کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ انریسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند کا پورا نہ ہونا یا بر وقت خوراک نہ لینے کی وجہ سے بھی آپ کو سٹمک کی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باطن، 62 ٹائم جس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹورس کی جانب۔
8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बुर्ज सौर टॉरस 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक ये वीक दोस्तों से मुलाकात का वीक है। समाजी हलकों में शिरकत हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान भी रहेगा, लेकिन इस वीक में अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, तो हर कदम को फूक फूक कर रखना है और गैर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी से अवॉइड करना है। हासदीन आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं। इस वीक में हो सकता है किसी फ़र्द से कोई नाराज़गी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, शरीक हयात की सेहत भी ख़राब हो सकती है, शरीक हयात के साथ नाजाकी भी पैदा हो सकती है। तो कोशिश करें एक पेज पे रहें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अलबत्ता ये वीक जाते जाते आप लोग को खुशी भी देगा। ट्रैवलिंग इस वीक में मतवक्को है वीकेंड के ऊपर। फाइनेंशियली एतबार से ये वीक आपके लिए बड़ा बेहतरीन है कि रुके हुए काम, अधूरे काम, पेंडिंग काम मुकम्मल होते हुए दिखाई देते हैं। और हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर से अगर आपने को पैसे लेने हैं वो पैसे मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। अलबत्ता नींद जो है वो इस वीक में आपकी डिस्टर्ब रहेगी। बेचैनी, घबराहट के सोने के लिए जाएंगे तो हो सकता है नींद ना आए, लेकिन जब काम पे जाएंगे या सारा दिन गुनूदगी के कैफियत का शिकार हो सकते हैं या नींदें उड़े हुई भी दिखाई देती हैं। हालांकि बज़ाहिर कोई भी ऐसी परेशानी जो है वो आपको तंग नहीं करी, लेकिन दिमाग आपका इस वीक में ज़रूरत से ज़्यादा चलेगा। आला तालीम के हसूल के लिए की गई कोशिशें बराबर साबित हो सकती हैं। बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारियाँ पेश आने के इम्कानात हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल हो, नई गाड़ी सवारी की तब्दीली जो है मतवक्को है इस वीक में हो सकती है। घर की तज़यीन व आराइश में दिलचस्पी रहेगी। मेहमानों की आमदरफ्त आपके घर में भी मतवक्को है और बच्चों की ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाते हुए दिखाई देते हैं और आपके जो महबूब है मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है कि हो सकता है कि शरीक हयात की वजह से, शराकतदारों की वजह से या मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं उनकी वजह से बहुत से काम आपके सुलझते हुए भी दिखाई देते हैं। सेहत की अगर बात की जाए, वो अफराद जिनकी 35 से ज़्यादा एज है, आप भारी भरकम चीज़ें उठाने से गुरेज़ करें। कमर की दर्द हो सकती है, हिप में, घुटनों में, बहरों की दर्द का शिकार भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन कम उम्री में ही हड्डियों में दर्द की तकलीफ़ जो है इस वीक में आपको परेशान कर सकती है। नौकरी पेशा अफराद को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके काम काज में कुछ नाउमीदी या ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आप कोशिश कीजिए। ये वीक नौकरी के हसूल के लिए बड़ा बेहतर दिखाई देता है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना होगा, लेकिन किसी ज़रूरी काम की वजह से ट्रैवल नज़र आता है जो कि डोमेस्टिक ट्रैवल हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हमीदो, 62 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए ज़िम्मेदारियों का, अधूरे कामों को मुकम्मल करने का, मुस्तकिल मिजाजी का वीक, फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर एक बेहतर हिकमत अमली, दुरुस्त फ़ैसले करते हुए दिखाई देते हैं। अपने मुस्तकबिल को लेकर ख़ासे फ़िक्रमंद भी हैं और उसकी वजह से कुछ ऐसे डिसीजंस भी आप लोगों से हो जाएंगे जो आगे चल के आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि विरासती मामलात जो हैं उनकी जो बहस है उसमें बैठना है, गुफ्तगू करना है, इससे ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि आपकी विरासती मामलात के अंदर कुछ पेचीदगियाँ पैदा होती हुई दिखाई देती हैं। हो सकता है इस वीक में डॉक्टर की तरफ रुजू आपको करना पड़े। दौरान सफ़र मोहतात रहिएगा। ट्रैवलिंग के दौरान स्पेशली हादसात का अंदेशा हो सकता है, क्योंकि फितरी तौर के ऊपर आपके 8वें घर में प्लूटो, वीनस, मार्स, सैटर्न एंड मरकरी का एक घर में इकट्ठा होना
یہ تھوڑا سا پرابلم دے سکتا ہے، اور ख़ास طور پہ خواتین جو ہیں ان کو ماہواری کے حوالے سے پرابلمس فیس کرنا، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی کوئی یورین انفیکشن ہو جانا، اس حوالے سے پرابلم، ہیلتھ ایشوز جو ہیں بہرحال اس ویک میں آپ لوگ کو آ سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ فائنینشلی طور پہ یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہے۔ اندرون ملک سفر کسی ضروری کام کے تحت متوقع ہے، ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار سے ملاقات کے حوالے سے بھی ٹریولنگ ہو سکتی ہے۔ دوستوں کے رویوں سے مایوس نہیں ہوئیے گا، کوشش کریں اپنی چیزوں کو خود سے انجام دیں۔ جن لوگوں سے آپ دل کی باتیں کرتے ہیں ان کی جانب سے مایوسی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے ابھی اس ویک میں دشواریاں رہیں گی، اتنا زیادہ کوئی اچھا ویک اس حوالے سے نہیں ہے۔ اولاد کی جانب سے بھی فکر مندی یا پریشانی ہو سکتی ہے۔ البتہ لائف پارٹنر آپ کے لیے سپورٹیو رہے گا۔ وہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، شادی کے حوالے سے بھی کچھ معاملات میں بہتری کے امکانات اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں۔ اخراجات کی اگر بات کی جائے تو آپ کی مس پلاننگ کہ بغیر سوچے سمجھے ہوئے خرچہ کر دینا، برج جوزہ والوں کی ایک خصوصیت ہے کہ ان کو اگر کوئی چیز پسند آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے، بس لے لیتے ہیں۔ حالانکہ ریسرچ کرتے ہیں لیکن جب پسند آ جائے تو پھر پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کنجوسی کو اپنا کر رکھیں، اور خود کبھی کبھی اس پہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اس ویک میں تھوڑا سا آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، رہے گی، اچھے ماحول میں ہو سکتی ہے، گیٹ ٹوگیدر، شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت بھی متوقع ہے۔ یا اللہ اس میں اعظم ہے، 66 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ 8 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک میں موجود ہوں گا UAE میں۔ میرا قیام اس دفعہ ہے شارجہ میں، اور دبئی میں بھی آپ لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا۔ آپ لوگ میرے سے اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن گائیڈنس کے لیے ملاقات کرنا چاہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پہ کال، میسج یا باٹم پہ کال کر کے آپ اپنی انفارمیشن لے سکتے ہیں اپائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ برج سرطان کینسر 6 مارچ سے لے کر 12 مارچ تک یہ ویک آپ لوگ کے لیے خوشبختیاں سمیٹتا ہوا آسانیاں لے کر آ رہا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ملے جلے رجحانات رہیں گے، اس حوالے سے گفتگو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے کروں گا۔ سب سے پہلے تو مذہبی رجحان میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، نیند پرسکون رہے گی، بے چینی گھبراہٹ کا کم ہونا، والد کی صحت کو لے کر تھوڑا سا فکر مند بھی رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بیرون ملک سفر ٹریول کے حوالے سے کچھ معاملات میں ڈسکشن رہے گی۔ حج عمرہ زیارات کرنے والے افراد کے معاملات حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ کاروباری نوعیت کے معاملات سنجیدگی اختیار کریں گے۔ کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی اس ویک میں پوری ہو سکتی ہے۔ دوستوں سے خوشی متوقع ہے، کسی تقریب میں شرکت کرنے سے بھی خوشی ملے گی۔ ذہن آپ کا پرسکون دکھائی دیتا ہے۔ فائنینشلی طور پہ اگر میں دیکھوں تو دباؤ کی کیفیت بہت زیادہ برقرار نظر آتی ہے، حالانکہ 6 تاریخ ابھی آغاز ہی ہے اس ماہ کا، لیکن جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے یا فائنینشیل فکر مندی ہے وہ شاید تھوڑا سا آپ کو پریشرائز کر سکتی ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ اندرون ملک سفر متوقع ہے۔ اخراجات میں بہرحال اس ویک تھوڑا سا اضافہ بھی رہے گا، اور کوشش کریں کہ بزرگوں کا ادب یہ بڑا ضروری ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ کینسیرینز کی ایک عادت ہے کہ بڑوں کو، بزرگوں کو، بڑے بہن بھائیوں کو اگر کچھ کہہ نہیں سکتے تو خاموش ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی کبھی کبھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے چہرے پر خوشی اور شادمانی رکھنا بہت ضروری ہے۔ زمین جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے کچھ چیزوں میں ڈسکشن رہے گی۔ شراکت داروں کے ساتھ کچھ کھنچاؤ اور تناؤ کی کیفیت کے فطری طور پہ 7ویں گھر میں پلوٹو، مارس، وینس، سیٹرن اینڈ مرکری کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا یہ ازدواجی زندگی کے معاملات میں بھی بے چینی پیدا کر سکتا ہے، یا شراکت داروں کے ساتھ بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ روزمرہ کی جو انکم آمدن ہے اس میں بھی، یا مد مقابل جو افراد ہیں ان کی جانب سے بھی تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو لو لیول پہ فیل کر سکتے ہیں، اور جن کی شادی کی بات چیت کہیں چل رہی ہے وہ اچانک سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو تحمل مزاجی، بردباری،
शाइस्तगी इसको अपना कर रखिएगा। बच्चों की जानिब से अलबत्ता खुशी मिलेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी नज़र आती है। सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी बेहतर नज़र आती है। और वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, बैरून मुल्क ट्रैवल है, सफ़र है, आप लोग के लिए भी इस वीक में कदर आसानी रहेगी। इमिग्रेशन के मामलात में को अच्छी खैर की खबर सुनने को मिल सकती है। दोस्तों से मदद मतवक्को है। हमराज़ों से, एडवाइज़र्स से मुशावरत के बाद चीज़ों का मुस्बत अंदाज में होना ये भी दिखाई देता है। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आपकी की गई कोशिश इस वीक में रंग ला सकती है, या आज या इस वीक में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसके अच्छे समरात और अच्छे नताइज जो हैं वो आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। सफ़र के दौरान एहतियात कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रोड पर बिल्कुल मत करें, वरना कोई खुदा न ख्वास्ता हादसा पेश आ सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वकीलो, 66 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज असद लियो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज असद वालों का ये वीक और इसके पहले 3 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात के हैं, मोहतात रहने के हैं, समझदारी अक्लमंदी का मुजाहरा करने के हैं। गुस्सा अगर नहीं कर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं करना। कुछ मामलात में रिश्तेदारों से मायूसी हो सकती है, विरासती मामलात में मायूसी हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना भी पड़ सकता है। सेहत अगर आपकी देखूँ इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। दौरान सफ़र मोहतात रहें, अजनबी अफराद से केयरफुल रहें, ख़ुद ड्राइव कर रहे हैं केयरफुल रहें, क्योंकि सफ़र के दौरान भी दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं और कुछ अजीब व गरीब किस्म के मामलात होना आपको परेशान कर सकते हैं। 8 तारीख के बाद 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के अयाम आपके लिए कदर बेहतर हैं कि जिसमें कामों में तसलसल रहेगा। जो काम अधूरे हैं मुकम्मल होते हुए दिखाई देते हैं, कामयाबी मिलती रहेगी। मेहनत करने के बाद बेहतर नताइज को भी हासिल कर लेंगे। ये वीक जाते जाते कारोबारी अफराद के लिए कुछ मामलात में उम्मीद की किरण पैदा करेगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है किसी तरक्की का, प्रमोशन का, आगे बढ़ने का। या फाइनेंशली तौर पे अगर मैं देखूं तो ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, अलबत्ता अखराजात में काफ़ी इजाफा रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन, सेटलमेंट, हिजरत करना, इस हवाले से भी जो लोग कोशिश कर रहे हैं आपके लिए आसानी रहेगी। दोस्तों से मोहतात रहिएगा। किसी तकरीब में शिरकत करते वक्त भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जोश में आकर कुछ भी किसी को कह देना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना ज़्यादा बेहतर है। अंदरून मुल्क सफ़र बड़ा कोई इम्पॉर्टेंट हो तो फिर करें, गैर ज़रूरी सफ़र से अवॉइड करें। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी है। जिन लोगों की शादी की बातचीत कहीं चल रही है या नहीं चल रही, आप लोगों के लिए वीक बेहतर है। ये मामलात, ये सिलसिले आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अलबत्ता ख़रीदारी करने का मौका भी मिलेगा और ख़रीदारी करने के बाद आपका बजट भी थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की बेहतरी हो, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा होती हुई दिखाई देती है। बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, बच्चों की जानिब से सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है। रूहानियत के शौक़ में भी इस वीक में इजाफा रहेगा। मजहबी रुझानात हों और ख़ास तौर पे अपनी सेहत को लेकर फ़िक्रमंद हैं। किसी वर्जिश एक्सरसाइज का आगाज़ करना इस वीक में ताउमर आप फिर इस एक्टिविटी को अंजाम देते रहेंगे, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्ज़ किसी से मत लीजिएगा, क्योंकि फितरी तौर पे प्लूटो, मार्स, वीनस, सैटर्न एंड मरकरी का छठे घर में होना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है।
کہ اگر کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کی ادائیگی یا واپس لوٹانے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو پلاننگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر دینا، یہ بھی پرابلم دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حکم، 68 ٹائمز اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ 8 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک میں موجود ہوں گا UAE میں۔ میرا قیام اس دفعہ ہے شارجہ میں اور دبئی میں بھی آپ لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا۔ آپ لوگ میرے سے اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن گائیڈنس کے لیے ملاقات کرنا چاہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پہ کال، میسج یا باٹم پہ کال کر کے آپ اپنی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ کے حوالے سے برج سملہ ورگو 6 مارچ سے لے کر 12 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ شراکت داری کے حوالے سے آغاز کرنا ہے، بڑا بہترین ویک ہے۔ شادی شدہ زندگی کے حوالے سے یہ ویک بڑا بہتر رہے گا۔ پھر جو آپ کی روزمرہ کی انکم آمدن ہے اس میں بھی بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں سے اس ویک کے آغاز میں ہی پیسے آ جائیں، اس سے آپ کی شخصیت میں تقویت پیدا ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کو رشتوں کی پروپوزل آنا، بات چیت آگے چلنا، یہ معاملات بھی بہتری کا رخ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ویک کا جو درمیانی حصہ ہوگا 8 اور 9 تاریخ، اس میں ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں نے کیئرفل رہنا ہے۔ سفر کے دوران لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، رشتہ داروں سے ملتے وقت تھوڑا سا احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا، کیونکہ یہ 2 دن تھوڑے سے بھاری ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خواہش کے مطابق چیزیں نہ ہوں، نا امیدی مایوسی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونا، اپنی ہی غفلت کی وجہ سے اپنے لیے مشکلات کو کھڑا کر لینا، یہ ان 2 دنوں میں ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ویک جاتے جاتے کاموں میں تسلسل کو پیدا کرے گا، چیزیں بہتر انداز میں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، والد کی جانب سے سپورٹ رہے گی، والد کی جانب سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ویک خاصا مصروف ویک رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوستوں سے 8 اور 9 تاریخ کو ملاقات مت کیجیے گا، سماجی حلقوں میں شرکت کرنے سے یا دوستوں سے ملاقات کرنے سے مایوسی کی فضا پیدا ہوگی۔ آپ کی شخصیت میں ذہنی دباؤ کی کیفیت بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا کام انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس میں دماغ کی کھپت، دماغ کا استعمال بہت زیادہ رہے گا۔ خوش خوراکی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اس سے اسٹمک ریلیٹڈ پرابلمز بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ فطری طور پہ 5واں گھر جس میں پلوٹو، وینس، مارس، سیٹرن اینڈ مرکری کا ہونا، یہ آپ کے اسٹمک ریلیٹڈ پرابلمز کو بگاڑ سکتی ہے۔ بچوں کی فکر مندی بڑھ سکتی ہے، تعلیمی معاملات میں خاصا دباؤ رہے گا اسٹوڈنٹس کے اوپر، اور محبت کرنے والوں کے لیے بھی کچھ ڈپریشن کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ سفر جو ہے کرنے سے پہلے اچھی طرح اپنی سواری کی چیکنگ کر لیں، یا جس مقصد کے لیے ٹریول کر رہے ہیں اس مقصد کو ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ بغیر مقصد کے کیا گیا سفر آپ کے لیے نقصان کا باعث پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مریخ جس کا تعلق فطرتی 8ویں گھر سے ہے، سفر کے دوران دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ صحت الحمدللہ اس ویک میں اگر خوراک آپ کی اچھی رہے تو صحت بھی اس ویک میں آپ کی بہتر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باسطو، 72 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ 8 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک میں موجود ہوں گا UAE میں۔ میرا قیام اس دفعہ ہے شارجہ میں اور دبئی میں بھی آپ لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا۔ آپ لوگ میرے سے اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن گائیڈنس کے لیے ملاقات کرنا چاہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پہ کال، میسج یا باٹم پہ کال کر کے آپ اپنی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ کے حوالے سے برج میزان لبرا 6 مارچ سے لے کر 12 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ برج میزان والوں کے لیے اس ویک میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی صحت کے حوالے سے اگر کسی سے قرض لیا ہے، قرض دار کی جانب سے بہت زیادہ پریشرائز کیے جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ملازم آپ کے لیے دباؤ کی کیفیت پیدا کریں، کاروباری معاملات کے اندر انجانا ڈر، خوف یا سستی کاہلی کی فضا برقرار نظر آتی ہے۔
لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ جنہوں نے ابھی روزگار کا آغاز کرنا ہے، نوکری کی تلاش ہے، آپ کے لیے بہرحال اس ویک میں آسانی رہے گی۔ قانونی معاملات سر اٹھا سکتے ہیں، لیٹیگیشن ہو، اس قسم کے معاملات اس ویک میں خاصے مصروف عمل آپ رہیں گے۔ قانونی مشیروں سے ایڈوائس لینے کا موقع بھی آپ لوگوں کو ملے گا، اور بلکہ مقابلے کی کیفیت میں کہ اب کسی طرح ہم ساروں سے جیت جائیں، ہم نمایاں رہیں، ہم سب سے افضل نظر آئیں۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات کی بہتری دکھائی دیتی ہے، ازدواجی زندگی کے معاملات بہتر رہیں گے، اور یہ ویک کا جو اختتام ہے، ویکنڈ پہ اگر آپ کا کوئی پلان ہے گھر سے باہر گھومنے پھرنے کا تو وہ خوشگوار رہے گا، لیکن اگر فیملی کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو تو اس میں بہتری ہے۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے تو اس میں تھوڑی سی پرابلم یا دشواری نظر آتی ہے۔ نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ رہے گا، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کی کیفیت کا شکار رہیں گے اور خواہ مخواہ دوسروں سے الجھتے ہوئے، لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نیند کا پورا نہ ہونا، ذہنی تناؤ کا شکار رہنا، نوکری اگر کر رہے ہیں اس کو چینج کرنے کے بارے میں سوچتے رہنا یا کسی نئے کام کا آغاز کرنا، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، مہمانوں کے ساتھ اچھے ماحول میں ملاقات رہے گی، لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی سی نرمی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ تلخ کلامی سے پیش نہیں آنا۔ فائنینشلی طور پہ یہ ویک بہتر ہے، کوئی زمین جائیداد پراپرٹی کے حصول کے لیے محنت کرنا آپ کے لیے کامیابی لے کر آ سکتا ہے۔ والدہ کی صحت کا البتہ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کوئی گاڑی سواری خریدنے میں بھی اس ویک میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا اس حوالے سے سوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں تھوڑی سی مایوسی کی فضا رہے گی، ہو سکتا ہے کہ محبوب سے بغیر کسی وجہ کے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، تو شادی کا سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے معاملہ ختم ہی ہو جائے کہ شادی تک بات ہی نہ پہنچے، اور جن افراد کی شادی کی بات چیت چل رہی ہے آپ کو بھی تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اخراجات کی اگر بات کی جائے تو خرچہ اس ویک میں ہوگا، لیکن غیر ضروری خرچہ نہیں ہے، ان نیسیسری خرچہ نہیں ہے۔ گھر کے لیے کچھ اہم چیزیں لینی پڑ جائیں گی جو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو خریدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جلیلو 73 ٹائم، جس کو پڑھیے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ 8 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک میں موجود ہوں گا UAE میں۔ میرا قیام اس دفعہ ہے شارجہ میں اور دبئی میں بھی آپ لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا۔ آپ لوگ میرے سے اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن گائیڈنس کے لیے ملاقات کرنا چاہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پہ کال، میسج یا باٹم پہ کال کر کے آپ اپنی انفارمیشن لے سکتے ہیں اپائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ برج عقرب اسکارپیو 6 مارچ سے لے کر 12 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس ویک کا آغاز پیار محبت سے، رومانوی عنصر غالب رہے گا آپ کے اوپر، مزاج آپ کا بڑا رومانٹک دکھائی دیتا ہے، لگتا ہے کہ شاید کسی سے محبت کر بیٹھیں گے یا کوئی آپ کو پرپوز بھی کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے پہلے سے تیار رہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں خاصی تیز نظر آتی ہیں، مصروف نظر آتے ہیں اور دلچسپی بھی نظر آتی ہے۔ اساتذہ سے ملاقات رہنا، کسی اہم فرد سے ملاقات رہنا یا کسی ایسے شخص سے مل جانا جو آپ کے مستقبل کے حوالے سے آپ کے لیے بہتر ایڈوائزر ثابت ہو سکتا ہے۔ تخلیقی سرگرمیاں جو ہیں وہ رہیں گی، تخلیقی جو آپ کے اندر موجود چھپے ہوئے فنکار ہیں وہ بھی ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کا پلان آپ کا بن جائے، لیکن اس ویک کے درمیانی حصے میں اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔ اس میں مایوسی کی فضا برقرار رہے گی، کاموں میں تسلسل نہیں ہوگا، کام سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ایک انجانہ ڈر، خوف، بے چینی یا کوئی تکلیف، درد آپ کو رہے گی ہیلتھ خراب ہونے کی وجہ سے۔ قانونی معاملات میں بھی مایوسی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ ویک جاتے جاتے خوشی دے کر جائے گا کہ دوسروں کی مدد سے بہت سے کام آپ کے سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ویکنڈ پہ ہو سکتا ہے کہیں سے پیسے بھی آپ کو مل جائیں، لائف پارٹنر آپ کا بہتر رہے، شادی کی بات چیت نہیں ابھی تک چلی، وہ چل سکتی ہے،
اور ख़रीदारी पर भी तवज्जो रहेगी, शॉपिंग पर आपका रुझान रहेगा। इस वीक में कारोबारी अफराद के लिए ख़ासी मसरूफियत दिखाई देती है। काम भले जितने मर्जी सुस्त रवि का शिकार हों, लेकिन आप अपनी मसरूफियत ख़ुद से ढूंढते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों के साथ अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है, हो सकता है, और ये भी है कि कुछ अफराद बैरून मुल्क हिजरत करने के बारे में सोचें। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक में कुछ मिले जुले रुझानात रहेंगे। ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन जो आपकी इनकम और आमदन है वो इस वीक के इख्तिताम तक बैलेंस रहेगी कि सेविंग आपकी बहरहाल इस वीक में डिस्टर्ब होती भी नज़र नहीं आती। ख़ानदान के अंदर चलने वाले इख्तलाफात, ख़ानदान के अंदर होने वाली गुफ्तगू, इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन कोशिश करें कि गलत बयानी से काम मत लें, कि दिलचस्पी ख़ानदान को मिलाने में होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को लड़ाने में। अल्लाह ताला का एक नाम है या हकीमो, 78 टाइम जिसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज कौस सजिटेरियस 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक में घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, घरेलू मामलात पर तवज्जो देना, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना, वालदा की अगर सेहत ठीक नहीं है उनकी फ़िक्रमंदी होना, वालदैन से दुआओं को समेटते हुए दिखाई देते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके वालदैन आपस में किसी छोटी सी बात पे नाराज़ भी हो जाए, तो कोशिश करें कि वालदैन को, बुज़ुर्गों को मनाइए। बहन भाइयों के साथ भी ये मामलात हो सकते हैं, तो घर में एक अहम रोल अदा करना है, ना कि किसी की एक साइड लें या को पार्टीबाजी करें। इस चीज़ से बहरहाल आप लोगों ने बचना है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में बेहतरी रहेगी। औलाद की तालीम और तरबियत पे दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, और कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल शायद ज़रूरत से ज़्यादा आपको करना पड़े। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में आप लोग की बेहतर रहेगी, लेकिन कुछ अफराद जो हैं वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, तो सर्दी, गर्मी, ठंडा पानी, इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज आप लोगों ने करना है। शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात को अगर देखें तो उसमें बेहतरी रहेगी, लाइफ पार्टनर का साथ रहेगा। फाइनेंशियली एतबार से ये वीक आपके लिए बेहतर भी है, लेकिन फ़िक्रमंदी भी रहेगी, क्योंकि फितरती तौर पे दूसरे घर में प्लूटो, वीनस, मार्स, सैटर्न एंड मरकरी का होना, एक तो अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। आपके मिजाज में थोड़ी सी तलखी पैदा हो सकती है, दूसरों की दिल आज़ारी कर सकते हैं। आपके पुराने बचपन के दोस्त आपसे खफा और नाराज़ हो सकते हैं, या आपको ये सुनने को मिल सकता है कि आपकी तरबियत ऐसी नहीं थी, या पहले आप अच्छे थे, एकदम से आपको क्या हो गया। तो ये एकदम से अपने मिजाज से हट के गुफ्तगू करना आप लोग के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन दोस्तों की मदद बहरहाल रहेगी, को एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में मसरूफियत भी ज़्यादा है, कि इस वीक में हो सकता है कि शायद अपनी ज़ात को कम तवज्जो दें, अपनी ज़ात के लिए कम टाइम निकले, और ज़्यादा वक्त जो है वो अपने मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद होते हुए भी दिखाई देते हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है, हो सकता है किसी काम के तहत वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और गैर ज़रूरी सफ़र से अवॉइड करें। सैर व तफरीह का माहौल इस वीक में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि फितरी तौर पर राहु केतु का 6ठे और 12वें घर में होना सफ़र के दौरान पैदा होने वाली मुश्किलात की निशानदही भी करता है। तो गैर ज़रूरी तफरीह से गुरेज करना है। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा, जो कि बड़ी खुशगवार आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हसीबो, 80 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में।
मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कैप्रिकॉन वालों को एक चीज़ बता दूँ कि फितरी तौर पर कैप्रिकॉन के अंदर 5 सियारों का इकट्ठा रहना, प्लूटो, वीनस, मरकरी, मार्स, सैटर्न बिल्कुल सर के ऊपर आपके ये आकर मौजूद हैं। बड़ी तहम्मुल मिजाजी, बड़ी शाइस्तगी, बहुत ठहराव जो है वो आप लोगों को दरकार है। दोस्तों के साथ मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। दोस्तों के साथ जोशीलापन अपनाने की ज़रूरत नहीं, और यही आलम फैमिली और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ भी होना चाहिए। कारोबारी मामलात में आपकी दिलचस्पी नज़र तो आती है, लेकिन किसी भी गफलत के मुर्तकिब इस वीक में अगर आप हुए तो आपके काम अधूरे भी रह सकते हैं। नसीब आप पे मेहरबान है कि आपका नसीब इस वीक में आसानियां तो पैदा करेगा, लेकिन हो सकता है कि अपनी गलती की वजह से, अपनी घबराहट की वजह से, अपनी बेचैनी की वजह से, या ये सोचकर अपनी चीज़ों को छोड़ दें कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, बाद में वक्त मिल जाएगा, दोबारा से कर लेंगे, तो हजूर दोबारा से वक्त जो है वो नहीं आएगा। बेहतर है कि इस वीक में किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़िएगा। अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है, ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बेतहाशा रहेंगी, गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, पड़ोसियों से बेहतर अंदाज में मुलाकात रहेगी, छोटे और बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल के इस वीक में लातादाद चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ कारोबार है, एक तरफ सेविंग है, दूसरी तरफ घरेलू मामलात हैं, दुनियादारी के मामलात हैं, रिश्तेदारों के मामलात हैं। हर तरफ आपकी नज़र जो है वो इस वीक में, बल्कि दिमाग आपका चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि वीकेंड तक आप इस कैफियत से निकल चुके होंगे। मुस्तकिल मिजाजी आपके मिजाज का हिस्सा रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी है। नौकरी की तलाश में जो अफराद हैं, ज़रा सी कोशिश, मेहनत रंग ला सकती है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर अंदाज में चलते हुए नज़र आते हैं कि दूसरे अफराद तो आपके लिए बड़े सपोर्टिव हैं, लेकिन आपकी जानिब से थोड़ी सी तलखी पैदा हो सकती है, नाराज़गी पैदा हो सकती है। तनकीद करते हुए कुछ चीज़ें तो चलें ठीक हैं, लेकिन बिला वजह बग़ैर किसी मकसद के दूसरों से उलझना, लड़ाई झगड़ा करना, ये हजूर ठीक नहीं है। इसमें थोड़ी सी आपको नज़रसानी करने की ज़रूरत होगी। सेहत की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सर का भारीपन या सर में दर्द होना, माइग्रेन की शिकायत होना, आँखों की स्वेलिंग होना, ये चीज़ें महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या बदी 86 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। बुर्ज दल्व वालों के लिए फ़ाइनेंशली एतबार से ये वीक ठीक है, लेकिन अखराजात पर भी नज़र कर डालने की ज़रूरत है, क्योंकि फितरी तौर पे 12वां घर आपका, उसमें प्लूटो, वीनस, मार्स, सैटर्न और मरकरी का होना, ये अखराजात में इजाफ़े की भी दलील है या अखराजात की फ़िक्रमंदी, तन्हाई, डिप्रेशन, जहनी दबाव, नज़र बद की कैफियत को भी पैदा कर सकता है। इस वीक में चैरिटी वर्क करना, दूसरों की मदद करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अलबत्ता बैरून मुल्क सेटलमेंट है, हिजरत है, इमिग्रेशन के मामलात हैं, उसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जो अफराद बैरून मुल्क मुकीम हैं, आपकी
रहाइश की तब्दीली है, कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कानूनी मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, तो हर लिहाज से आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इवन बैरून मुल्क के साथ साथ जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, आप भी अपने मामलात पर या अपनी अपनी कंट्रीज़ में मौजूद हैं जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, तो अपने मामलात पर ज़रा अच्छे अंदाज में तवज्जो दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इस वीक में ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी। कोई मकसद है तो ट्रैवल करें, बगैर मकसद के सफ़र आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, गलतफहमी के शिकार होंगे, बड़े और छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, बड़े आपको समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन हो सकता है कि आपका गम गुस्सा कम ना हो, गुस्से का रुझान भी रहेगा और गुस्से की वजह से हो सकता है अपने कुछ मामलात को ख़राब कर बैठें। वालिद और वालदा दोनों की सेहत का ख्याल रखें और हो सकता है वालिद और वालदा के माबैन किसी छोटी सी बात पे इख्तलाफ पैदा हो जाए और आप बहरहाल कोशिश करें कि इनकी आपस में सुलह रहे, उस वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो सके। कारोबारी अफराद के लिए मसरूफ़ियत रहेगी। बैरून मुल्क से हो सकता है कि कोई पैसों की मदद हो जाए या किसी पुराने दोस्त से रब्ता बहाल हो जाए, आपकी अगर कोई ज़रूरत है फ़ाइनेंस के हवाले से, उसमें भी कुछ कहीं से मदद होती हुई बहरहाल दिखाई देती है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में इतनी ज़्यादा आसानी नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम परेशानी रहेगी। शादी होने के हवाले से या शादी की बातचीत तय पाने के हवाले से ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, बेख्वाबी की कैफियत में रह सकते हैं, हो सकता है कि 2-2 दिन नींद ही ना आए और लेकिन जब सोने के लिए जाए और 2 दिन सोते ही रहे, तो ये भी हो सकता है। तो इस वीक में वक्त का ज़िया बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह ताला का एक नाम है या हलीमो, 88 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बुर्ज हूत पाइसिस 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। पाइसिस वाले तो जनाब इस वीक में इतने जोशीले नज़र आते हैं कि लग रहा है कि ये सबको कह रहे हैं कि पीछे हो जाओ, सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं। चाहे आप मर्द हैं या ख़वातीन हैं, दोनों एतबार से ख़ुद एतमादी, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग का बड़ा बेहतरीन। बीमार थे तो इस वीक में सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की बेहतर रहेगी। सैर व तफरीह, घूमने फिरने के मामलात भी हो सकते हैं और दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से राब्ते को बहाल करेंगे। नाराज़ लोगों को मनाते हुए भी नज़र आते हैं और कुछ लोगों को नाराज़ करने में भी आप लोग कामयाब हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे वो जो किसी भी सूरत आपको भाते नहीं हैं या जिनसे आपको कोई गर्ज या कोई मतलब नहीं है, उनको छोड़ते हुए कि इस वीक में हो सकता है कुछ अफराद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं और कुछ नए अफराद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हुए भी दिखाई देते हैं। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ों से, बुज़ुर्गों से मदद मिल सकती है, फ़ायदा हो सकता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में बेहतरी, बल्कि आपका अपना मिजाज बड़ा रोमांटिक जो है वो इस वीक में नज़र आता है। खुश खुराकी करते हुए भी दिखाई देते हैं और वीकेंड पे हो सकता है कि अंदरून मुल्क सफ़र या ट्रैवल जो है वो आप लोगों का रहे। घर वालों की सपोर्ट रहेगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल के लिए भी कुछ मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। गाड़ी की तब्दीली आपकी ख्वाहिश के मुताबिक या बाइक को ख़रीदना चाह रहे हैं, सवारी लेना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक भी कुछ मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। इसमें दोस्त भी आपके मददगार रहेंगे। माजी में कोई मेहनत की थी, कोई काम किया था, उसका सिला इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। इस वीक में अपने बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो दीजिएगा। किसी एक बच्चे की ख़राब सेहत आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। आपकी अगर अपनी हेल्थ में देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेगी। शरीक हयात के साथ कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए घूमना या सैर व तफरीह करते हुए भी दिखाई देते हैं।
ख़रीदारी शॉपिंग करने का मौका भी इस वीक में आपको मिलेगा। और कुछ अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। नौकरी के हसूल के लिए की गई कोशिश फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन चलती हुई नौकरी में दुश्वारियां पैदा होंगी या ज़िम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, ख़ास तौर पे अनजान लोगों से एहतियात करें, क्योंकि फितरती 11वें घर में मरकरी, सैटर्न, मार्स, वीनस और प्लूटो का आना ये आपको इशारा देता है कि ऐसे लोगों से मोहतात रहें जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुल्क, 90 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।